Hello my dear students, welcome back to this online class. In our last class I started the lesson There is a Girl by the Tracks, and this lesson is written by Devan Kannal, and I remind you about this lesson you having 3 to 4 marks question for your examination, so be careful and read well. As the Mumbai suburban electric train made its 22nd halt at station, the commuters means the people who travels their working place daily. Okay, they were all getting in and getting out from the train, and this was the regular scene that happened most of the metropolis in India. And in this story happened, this is the real life story, and this happened in December 10, 2010 in Mumbai. And in this lesson there are 5 mainly characters are there. Those are Maleshwar Mishra, Roma Talreza, and Roma Talreza's brother Dinesh, and her fiance Vijay, and very important character, that is auto rickshaw driver. And I explained you Roma, she was returning from her working place, and that day, not only in that day, most of all the days the train was very rush, and all the people who enter to the train, they were make a most comfortable place. And that day Roma Talreza, having just managed to squeeze herself into a ladies compartment, and she tried to settle into a corner near the door, and the train hurtled ahead, and Roma jammed between the other woman, and she was trying to find some space to stand safely, and when she suddenly got pushed and lost her foothold and panicked, and she tried to reach the steel railings in the train, but she found only air, and suddenly Roma was thrown out of the coach. And that day, what she thrown out of the coach, the clattering roar of the train that made the silence, that silenced the Roma's third of her fall. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಟ್ರೈನು ರೋಮಾ ಬಿದ್ದಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಮಫಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಕ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಅವಳೇನಾದ್ಲು ಆ ಥರ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಚಲ್ಲಿ ಅವಳ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವುಮೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹೆಂಗಸರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಫೆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ದನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 20-year-old Baleshwar Mishra could not believe what he had just seen, a young woman in a black salwar kameez lying next to the tracks. Meanwhile, gasps and screams emanated from his compartment.
there is a girl by the tracks, the voices cried out. Here, when she, Roma Talreza, throwing out of the train, she was knocked senseless and standing near the door of another train speeding in the opposite. ಓಕೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಟ್ರೈನಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ದ ಅನದರ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇನ್ ದಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನ್ there was a gentleman and who named Baleshwar Mishra, and he was 20-year-old. Baleshwar Mishra could not believe what he had just seen, a young woman in a black salwar kameez lying next to the tracks. Okay, ಈ ಒಂದು ವ್ಯೂವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಸೈಟನ್ನು, ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಓಕೆ, ಅವನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಟ್ರೈನಿನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಟ್ರೈನಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂಡ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಡೋರಿನ, ಟ್ರೈನಿನ ಒಂದು ಡೋರ್ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವಳು ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he could not believe what he had just seen, a young woman in a black salwar kameez lying next to the tracks. Okay, and that day Roma Talreza wore the black salwar kameez. Okay, ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಸನ್ನು ಅವಳು ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಟ್ರೈನಿಂದ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಪ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ಟೇಕನ್ ವೆನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ ಆಚೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ದ ವಾಯ್ಸಸ್ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ದ ವಾಯ್ಸಸ್ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಪಕ್ಕ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಲು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಕೂಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ಲಿ Baleshwar went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. The train screeched, slowing down. He then surveyed the compartment full of weary faces. "Let's go and help her," he shouted, but nobody volunteered, afraid of getting involved of being inconvenienced perhaps. So impulsively ಅಂದರೆ without any thinking, when Roma Talreza was fall down from the train by the tracks, this was seen by Baleshwar Mishra. ಓಕೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಬಲೇಶ್ವರ್ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಬ್ಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ರೈಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನನ್ನು, ಚೈನನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಬ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಳಿತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀಚಡ್ ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ರೈನು ಸ್ಕ್ರೀಚಡ್ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ಸೌಂಡ್, ಅದರ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ದೆನ್ ಸರ್ವೈಡ್ ದ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಫೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿನ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ
ಟ್ರೈನಿನ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇವರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವರಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್ ಈ ಶೌಟೆಡ್. ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಶೌಟೆಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹರ್. ಓಕೆ, ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾನೆ. ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ವಾಲಂಟೇರ್ಡ್. ಆದರೆ ನೋಬಡಿ ವಾಲಂಟೇರ್ಡ್, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್, afraid of getting involved, of being inconvenienced perhaps. Okay, the people in the train, the people in the Roma Talreza's train and the opposite direction of Baleshwar Mishra's train, nobody ready to help that girl. Okay, nobody voluntarily help that girl because they were afraid of getting ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಪೊಲೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು, ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲಿಯೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆದರಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಕರೆದಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ನೋಬಡಿ ವಾಲಂಟೀರ್ಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್. ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. His heart hammering his chest, Baleshwar shoved himself to the door and jumped off the still moving train. As he landed on the ground, a burst of pain shot up in his ankle, but there was no real damage. He got up to find part of his old rubber slippers sole torn off as a result of his fall. But Baleshwar started to sprint back between the tracks as his train picked up speed again and disappeared. Okay, when the people, nobody volunteered to help that girl, Baleshwar Mishra, he was shoved himself to the door. Okay, ತಕ್ಷಣ ಅವನು ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವನ ಒಂದು ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಬಡ್ಕೊತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೆಸ್ಟ್, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಶೋವುಡ್. ಓಕೆ, ಶೋವುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪುಷ್ ರಫ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ, ಈ ಶೋವುಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಪುಲ್ಡ್ ದ ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೈನನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಬಲೇಶ್ವರು, ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ರೈನಿಂದನೇ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಜಂಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ನ್ ಶಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಂಕಲ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಜೋರಾಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಒಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಅಂದರೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಹಿ ಜಂಪ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಎ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ನ್ ಶಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಕಲ್. ಅಂದರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ರೈನಿಂದ ಅವನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಆ್ಯಂಕಲಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಪೇಯ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು
ನೋವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸೋಲ್ ಟಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಆ ಥರ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹರಿದೋಗಿರೋವಂಥ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಸೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾರ್ನ್ ಆಫ್, ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್. ಓಕೆ, ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಆ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆರ್ ರನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟು, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ಸು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈನ್, ಓಕೆ, ಅವನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ರೈನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಗೇನ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. It is a regular scene. What was regular scene about the scene? In your last class I explained this. And Roma Talreja tried to settle into a corner near the door in the train. This was also I explained. Third question, there is a girl by the tracks. The voices cried out. Okay, whose voices do you think those were? Okay, ಈ ಒಂದು ವಾಯ್ಸಸ್ಗಳು ಯಾರ ವಾಯ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ವು ಅಂದರೆ, these voices are the voices of people who travel in the ಸೇಮ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ ಬಿದ್ದೋದ್ಲಲ್ವ, ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲೇಡೀಸ್ಗಳ ಒಂದು ವಾಯ್ಸು ಅದಾಗಿತ್ತು. ಬಲೇಶ್ವರ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 6th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಲೇಶ್ವರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ರೋಮಾ, ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಹರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್, ಹಿ ಥಾಟ್, ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತ್. After running for several minutes, he found her sprawled by the side of the tracks. Behanji, up take hai, he asked. Sister, are you okay? But there was no response and no help in sight. They were alone somewhere between two stations, 5 kilometers apart in Thane district, which borders Mumbai. ಸೊ ಬಲೇಶ್ವರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ರೋಮಾ. ಓಕೆ, ಅವನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ರೈನಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ರೋಮ ಬಿದ್ದಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ರೋಮಾ. ಓಕೆ, ಅವನು ಜಂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೂ ಮತ್ತು ರೋಮ ಬಿದ್ದಂಥ ಜಾಗದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿತ್ತು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ ಅವೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಹರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಥಾಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಏನು ಅಂದ್ಕೊತಾನೆ, ನಾನೇನು ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸವರಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸವರಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಹರ್ ಸ್ಪ್ರಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ tracks. Okay, and he finally reached the place where Roma Talreja had fallen. Okay, ಕೊನೆಗೂ ಅವನು ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ ಬಿದ್ದಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಾಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಫೌಂಡರ್ ಸ್ಪ್ರಾಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೋಮಾ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಬೆಹಂಜಿ
ಆಪ್ಟಿಕ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ. ಓಕೆ, ಅವನು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಂತ, ಬೆಹಂಜಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಇದರ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಹೋಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಯಾವ ಹೋಪ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವರ್ ಅಲೋನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 stations 5 kilometers ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಥಾಣೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇ ವರ್. ಓಕೆ, ದೇವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಓಕೆ, ದೇವರ್ ಅಲೋನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 stations ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ 2 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಒಂದು ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 5 kilometers ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಥಾಣೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅವರಿದ್ದಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೂ ಸ್ಟೇಷನಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು? 5 kilometers ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಅಲೋನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 stations ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ 5 kilometers ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಥಾಣೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮುಂಬೈ. ಓಕೆ, ಥಾಣೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಥಾಣೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೂ ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 5 kilometers ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅವರು ಇದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಕುಡ್ ಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಶ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಕುಡ್ ಸಿ, ಏನು ಬಲೇಶ್ವರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಶ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿದ್ದೋದಂಥ ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಜಾ ಅವರ ಏನು ತಲೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಡೀಪ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಓಕೆ, ಅವನೇ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದ 5 foot to 50 kilo ರೋಮಾ ಜಿಂಜರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಈಸ್ ವೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದ 5 foot to, ಓಕೆ, 5.2 ಅವಳ ಹೈಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ 50 kilo. ಓಕೆ, 50 kg ತೂಕದ ರೋಮಾಳನ್ನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೇಡ್ ಈಸ್ ವೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವೇ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಶರ್ಬರಿ. ಓಕೆ, ಅವನು ಆ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಶರ್ಬರಿ ಅಂದರೆ ಪೊದೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಥ್ರೂ ದ ಶರ್ಬರಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಪೊದೆಗಳು ಸಿಗ್ತವಂತೆ. ಆ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಒಂದು ರೋಡನ್ನು ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಕೊನೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಂಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಮೋಟರಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಡ್ರೌವ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಈ ಇಂಪ್ಲೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಂಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಮೋಟರಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 wheelers 4 wheelersಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಅವನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್
ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ನೋ ಒನ್ ಕಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್. ಓಕೆ, ಬಲೇಶ್ವರನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾ ಟಾಲ್ರೇಸನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಫೈಂಡ್ ರೋಮಾ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸು? 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಫೈಂಡ್ ರೋಮಾ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟು ಬಲೇಶ್ವರು ರೋಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಫೌಂಡ್ ದ ರೋಮಾ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬೆಹಂಜಿ ಆಪ್ ಟೀಕ್ ಹೈ ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೈಟ್. ವೈ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸೋ? ರೀಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ನೌ ಐ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.